नमस्कार मित्रों, धोरण 10 प्रकरण 6 त्रिकोण में हूँ प्रियंक वासिया श्री गांधी कन्या हाईस्कूल उनाथी तमारुं स्वागत करूँ छूँ। अहीं हवे आपणे भाग 1 नी चर्चा करीशुं। एम तो त्रिकोण प्रकरण आपणे धोरण 9 में शीखीने आव्या, जेमां आपणे त्रिकोणनी व्याख्या, त्रिकोणना अंगो, त्रिकोणनुं नामकरण, आ सिवाय त्रिकोणना प्रकार अने त्रिकोणना गुणधर्मो विषे अभ्यास कर्यो। हवे त्रिकोणनी व्याख्या जो आपणे जोईए तो आपणे त्यारे जे व्याख्या आपेली ते ए प्रमाणे हती के 3 भिन्न समतल्य शिरोबिंदुओं के जे पैकी कोईपण 2 समरेख होय। दाखला तरीके आपणे आ त्रिकोणनी वात करवी होय तो जो अहीं आ 1 अने आ 2 समरेख छे, त्रीजुं समरेख नथी। आ 2 बिंदुओ समरेख छे पण आ समरेख नथी। एवी ज रीते आ 2 बिंदुओ समरेख छे पण आ समरेख नथी। एटले 3 भिन्न समतल्य बिंदुओं के जे पैकीना कोईपण 2 ज समरेख होय तेना शिरोबिंदुओ द्वारा निश्चित थता रेखाखंडोनो योगगण एटले त्रिकोण कहेवामां आवे छे। बराबर छे। त्यारबाद त्रिकोणना प्रकारो जोईए आपणे। लघुकोण, गुरुकोण, खूणाओने आधारे काटकोण, त्यारबाद बाजुओना मापने आधारे समबाजु त्रिकोण, समद्विबाजु त्रिकोण, विषमबाजु त्रिकोण। ओके, तो अहीं एनाथी थोडुं आगळ जईने आपणे हवे चर्चा करीशुं। तो भाग 1 में जोईए आ प्रकरणનું સંભવિત જે બ્લુપ્રિન્ટ એટલે કે જે પ્રકરણનો ગુણભાર છે 6 ગુણનો સંભવિત ગુણભાર જો જોઈએ તો 2 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાશે, એટલે કે દાખલો હોય સપોઝ, અને 4 ગુણનો એક પ્રશ્ન, એના અઠવામાં એક બીજો, એટલે કે એક પ્રમેય પૂછાશે અથવા રાઇડર પૂછાય, અથવા પ્રમેય અને દાખલો પૂછાશે। બરાબર છે। રાઇડર એટલે એક પ્રકારનો દાખલો। ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ તો એમાં પહેલું સમરૂપતા। तो समरूपता आपणे धोरण 9 में अभ्यास करेलो छे, पर समरूपता पर जता पहला आपणे एकरूपता एटले शुं जे धोरण 9 में जोईने आव्या के ज्यारे 2 आकृतिओना आकार अने कद समान होय त्यारे ते 2 आकृतिओ एकरूप छे एम कहेवाय। शुं छे? आकार पण समान होवा जोईए अने कद पण समान होवा जोईए। दाखला तरीके जो अहीं एक आकृति तमने आपी, चौरस जेवुं छे, बराबर छे, बंने चौरस छे एटले आकार समान थई गया। कद तो बधी बाजुनुं माप केटलुं छे? 5-5 सेंटीमीटर, एटले एनुं कद पण समान थई गयुं। तो आवी जे आकृतिओ छे तेने शुं कहेवाय? एकरूप आकृतिओ। एवुं ज बीजुं उदाहरण जो वर्तुळनुं लईए, 2 वर्तुळ छे, बराबर छे, एटले के आकार समान, बंने वर्तुळनी त्रिज्या केटली लीधी? 2 सेंटीमीटर, एटले कद पण समान थई गयुं। ओके, तो आवी आकृतिओ जे होय तेने शुं कहेवाय? एकरूप आकृतिओ। तो एकरूप आकृतिओ दर्शाववा जे संकेत वपराय छे ते बराबरनी उपर आपणे आवी रीते त जेवो आकार पाडता। बराबर है। आ जे संकेत है ते एकरूप आकृतिओनो छे। आगळ हवे जोईए समरूप। तो ज्यारे 2 आकृतिओना आकार समान होय, जो अहीं शुं हतुं आकार अने कद, पण अहीं कद समान होय ते जरूरी नथी, तो तेवी आकृतिओने समरूप आकृति, एटले फक्त आकार सरखा होय तो एने शुं कहेवाय? समरूप। पण आकार अने कद सरखा होय तो तेने कहेवाय एकरूप। एटले बीजी रीते कहीए तो तमाम एकरूप आकृतिओ समरूप छे ने? कारण के एकरूप में तो शू है? आकार पण सरखा अने कद पण सरखा। ज्यारे समरूप शू है? फक्त आकार ज सरखा। एटले दरेक एकरूप आकृतिओ समरूप है, पण दरेक समरूप आकृतिओ एकरूप नथी। केम? समरूप में फक्त आकार सरखा है, ज्यारे एकरूप में आकार अने कद बंने सरखा है। दाखला तरीके जोईए, उदाहरण तरीके जोवा, आ 2 चौरस लीधा, एक चौरस है 5 सेंटीमीटर मापवाळो अने बीजो है 10 सेंटीमीटर। तो अहीं जो कद अलग अलग है पण आकार बंनेना केवा छे? चौरस सरखा है, एटले आने शुं कहेवाय? समरूप। एवी रीते 2 रेखाखंड लईए, बराबर है, एक नानो अने एक मोटो, तो बंने रेखाखंड है, बराबर, एटले आकार सरखा है पण कद बंनेना केवा छे? अलग अलग। तो आवी आकृतिओ जे छे एकबीजाने दर्शाववी होय समरूप तरीके तो एनो जे संकेत जेम एकरूप में बराबरनी उपर ट हतुं, ज्यारे अहींया शुं फक्त ट जेवो आकार पाडवानो। 2 आकृतिओ समरूप दर्शाववा ट जेवो आकार, आवो संकेत वपराय छे। तो दरेक चौरस, लंबचौरस, वर्तुळ, रेखाखंड, समभुज त्रिकोण हमेशा समरूप होय छे। 2 नी वात करी छे, 2 चौरस, 2 लंबचौरस, 2 वर्तुळ, 2 रेखाखंड, 2 समभुज त्रिकोण, 2, बराबर है। आ बधा केवा छे? हमेशा समरूप होय छे, एकरूप होय ते जरूरी नथी, कारण के एकरूप माटे आकार अने कद बंने सरखा होवा जोईए। आगळ जोईए हवे आपणे समरूप बहुकोणो। तो समरूप बहुकोणो एटले शुं? तो बहुकोणो विषे तो आपणे खबर छे के 2 खूणाओ
ટી આકાર બનાવે, ઊંધો કે આડો કે ઊભો, તો ત્યારે એ બહુકોણો બનાવે છે એમ કહેવાય. બરાબર છે. બહુકોણોનો સરવાળો 180 આપણે ધોરણ 9માં એ બધું શીખીને આવ્યા. પણ અહીં આપણે વાત કરીએ સમરૂપ બહુકોણો માટે, તો નંબર 1, સમાન બાજુવાળા બહુકોણોના, બહુકોણો એટલે બહુ ખૂણાવાળી, કોણ એટલે ખૂણા, બહુ એટલે વધુ, બહુકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય અને તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય. એટલે કે બાજુઓ કેવી હોય? સપ્રમાણમાં. એટલે કે દાખલા તરીકે 5 બાજુ છે બે આકૃતિની, તો પાંચેય બાજુઓની પહેલી બાજુ આની, બીજી આકૃતિની પહેલી બાજુ, તો એ બેનો ગુણોત્તર લઈએ, બીજી બાજુઓનો ગુણોત્તર, ત્રીજીનો, તો એ બધા કેવા હોવા જોઈએ? સમાન હોવા જોઈએ. તો તે બહુકોણો કેવા કહેવાય? સમરૂપ કહેવાય. એક તે ખૂણાઓ કેવા હોવા જોઈએ? સમાન. જે હોય તે 3 ખૂણાવાળી, 4 ખૂણાવાળી, 5 ખૂણાવાળી, 6 ખૂણાવાળી, જે આકૃતિ આપી હોય તે. પણ અહીં ખૂણાઓ કેવા હોવા જોઈએ? અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન. આનો પહેલો ખૂણો આકૃતિનો, તો આકૃતિનો પણ પહેલો ખૂણો, આનો બીજો, તો આનો પણ બીજો. એવી રીતે બાજુઓના ગુણોત્તર, આની પહેલી બાજુ તો આની પણ પહેલી બાજુ એનો ગુણોત્તર, આની બીજી બાજુ તો આની પણ બીજી બાજુ એનો ગુણોત્તર, એ બધા કેવા થવા જોઈએ? સમાન. તો તેને શું કહેવાય? બહુકોણો સમરૂપ છે એમ કહેવાય. આગળ જોઈએ, બહુકોણો માટે સંગત બાજુઓના ગુણોત્તર, એટલે કે જે આપણે બાજુઓના ગુણોત્તરની વાત કરી તેને શું કહેવાય? સ્કેલન માપન, એટલે કે નિર્દેશક અપૂર્ણાંક કહેવામાં આવે છે. બે બહુકોણોની સમરૂપતા હોય, બે બહુકોણો માટે સમરૂપતા આપેલી છે. એટલે કે 3થી વધુ બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણો માટે બંને શરત સ્વતંત્ર નથી. એટલે બે બહુકોણોની સમરૂપતા માટે 3થી વધુ બાજુઓ આપી હોય ત્યારે આ બંને શરતો સ્વતંત્ર નથી. એટલે બેમાંથી કોઈ પણ એક હોય તો પણ ચાલી જાય. બરાબર છે. સોરી, 3થી વધુ માટે બંને શરત હોવી જરૂરી છે. જ્યારે 3 બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણ એટલે કે ત્રિકોણની વાત કરીએ તો આ બંને શરત સ્વતંત્ર છે. એટલે પહેલીનું પાલન થાય તો બીજી ઓટોમેટિક પાલન થઈ જ જશે. જો બીજીનું થશે તો પહેલી થશે. એટલે ખૂણાઓ સમરૂપ આપેલા હોય તો બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન થશે, અને બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન આપેલો હશે તો ખૂણાઓ પણ કેવા થશે? સમાન થશે. ઓકે, આગળ જોઈએ. એક લંબચોરસ અને એક ચોરસ ક્યારેય પણ સમરૂપ થશે નહીં. કારણ કે જો આપણને ખ્યાલ છે ચોરસ અને લંબચોરસની વ્યાખ્યા કે ચોરસમાં બધી બાજુઓના માપ કેવા? સરખા, ખૂણા કાટખૂણા. જ્યારે લંબચોરસમાં ખૂણા કાટખૂણા પણ સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા છે, બધી બાજુઓના નથી. એટલે એ ક્યારેય પણ સમરૂપ ન થાય. એકરૂપ તો થવાના જ નથી પણ સમરૂપ પણ થશે નહીં. એવી જ રીતે વાત કરીએ તો ચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ, લંબચોરસ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ વ્યાખ્યાઓ કોમન આવે છે, પણ એમાં એક ભાગ એવો હશે કે જે ખૂણા અલગ હશે, બાજુઓના ગુણોત્તર સરખા હશે. બાજુઓના ગુણોત્તર સરખા હોય તો ખૂણા અલગ હોય, અથવા તો ખૂણા સરખા હશે તો બાજુઓના ગુણોત્તર અલગ હોય. ખ્યાલ આવે છે? આગળ હવે જોઈએ આગળનો ટોપિક, ત્રિકોણની સમરૂપતા. હવે આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી તેને આધારે 6.1 સ્વાધ્યાય છે, જેમાં આપણે સિમ્પલ આ આગળની માહિતીઓ પરથી જવાબ આપવાના છે, એટલે એ તમે આપી શકો એવું છે. આગળ આપણે જોઈએ ત્રિકોણની સમરૂપતા. તો બે ત્રિકોણોની વાત કરવી હોય આપણે, એમ તો સમરૂપતા વિશેનો ખ્યાલ આપણે ધોરણ 9માં થોડો જોઈને આવ્યા. આગળ જોઈએ અહીં તો ત્રિકોણોની સમરૂપતા. જો નંબર 1, બે ત્રિકોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય. શરત નંબર 1 આપણી સમરૂપ બહુકોણો માટેની. એ જ પ્રમાણે ખૂણાઓ કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. બીજું કે તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન હોય. એટલે કે બાજુઓના ગુણોત્તર કેવા હોય? સપ્રમાણમાં. બધી બાજુઓના ગુણોત્તર લેવ તો સરખા આવવા જોઈએ જવાબમાં. એ અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, પૂર્ણાંક હોઈ શકે, કોઈ પણ હોઈ શકે. બરાબર છે. અને બાજુઓ છે એટલે અનુઋણ હશે. અહીં એક ખાસ બાબત ધ્યાન રાખજો. તો તે બે ત્રિકોણો કેવા કહેવાય? સમરૂપ. એટલે ત્રિકોણની સમરૂપતા હોવા માટેની શરત કઈ છે? કે ખૂણાઓ કેવા હોવા જોઈએ? સમાન. અને અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર કેવા હોવા જોઈએ? સમાન. બરાબર છે. પણ આ શરત કેવી છે? બહુકોણો માટે 3 ખૂણાવાળાની વાત કરીએ ત્યારે સ્વતંત્ર છે. એટલે એકનું પાલન થાય તો બીજાનું પાલન થશે. એ અલગ અલગ શરતો છે પાછી એના માટે. બા શરત, બાકુબા શરત, કાકાબા શરત, એ પણ આપણે ચર્ચા કરીને આવેલા છે ધોરણ 9માં. આગળ જોઈએ હવે, બે સમકોણિક ત્રિકોણમાં બે અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન હોય છે. એટલે કે બે સમકોણિક ખૂણાઓ જો સમાન આપેલા હોય તો તેવો ત્રિકોણ જો આપણે લઈએ તો એમની બાજુઓનો ગુણોત્તર પણ કેવો થશે? સમાન થશે. એવી જ રીતે હવે આગળ જોઈએ, સમરૂપ ત્રિકોણની વ્યાખ્યાના બંને ભાગ એકલા પણ પર્યાપ્ત છે. એટલે બેમાંથી કોઈ પણ એક પણ પર્યાપ્ત હોઈ શકે. ખૂણાઓ સમાન હશે તો પણ ચાલી જશે, અને બાજુઓનો ગુણોત્તર સરખો હોય તો પણ.
આગળ હવે જોઈએ દાખલા તરીકે ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીક્યુઆરની વાત કરીએ આકૃતિ માટે, આકૃતિ પરથી સમજીએ આપણે. તો આકૃતિ લઈએ, આ ત્રિકોણ એબીસી છે, બીજો ત્રિકોણ પીક્યુઆર છે. હવે સમરૂપ હોવા માટે શું છે, અનુરૂપ ખૂણાઓ કેવા હોવા જોઈએ, સમાન. બરાબર છે. તો ખૂણો એ અને પી સરખો લઈએ, બી અને ક્યુ સરખો લઈએ, સી અને આર સરખો લઈએ. બરાબર છે. એટલે એનું માપ અને પીનું માપ સરખું, બીનું અને ક્યુનું સરખું, આર સી અને આરનું સરખું છે. તથા બીજી શરત શું છે કે તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તર સમાન. એટલે બાજુઓની વાત કરીએ તો જો એ બી પહેલી બાજુ, તો અહીંયા કઈ થશે, પી ક્યુ, બીસી ક્યુઆર, એસી અને પીઆર. ઓકે. તો આ અને બીજું શું થવું જોઈએ, એ બી ભાગ્યા પી ક્યુ, આ બે બાજુઓનો ગુણોત્તર. એનો જવાબ કોના જેટલો હોવો જોઈએ, બીસી ભાગ્યા ક્યુઆર જેટલો. અને એનો જવાબ કોના જેવો, એસી ભાગ્યા પીઆર જેટલો. ઓકે. એસી લખો અથવા તો સીએ લખો, બંને એક જ છે. તો એબીસી ત્રિકોણ અને પીક્યુઆર ત્રિકોણ બંને કેવા થશે, સમરૂપ ત્રિકોણ થાય. તો એમને સંકેતમાં લખવું હોય તો શું લખાય, ત્રિકોણ એબીસી, આશાનો ચિહ્ન છે સમરૂપનો, સમરૂપ ત્રિકોણ પીક્યુઆર. એટલે ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ પીક્યુઆર જો સમરૂપ હશે તો શરત નંબર 1 કે ખૂણાઓ કેવા હશે એના, સરખા. અને શરત નંબર 2 કે એની બાજુઓનો ગુણોત્તર કેવો થશે, સરખો થશે, એટલે કે સપ્રમાણમાં હશે. ઓકે. આગળ જોઈએ હવે પ્રમેય 6.1. આને આધારે આપણે પ્રમેય સાબિત કરીએ, જેને સમરૂપતાનું મૂળભૂત પ્રમેય પણ કહેવાય છે, અથવા તો બીપીટી પ્રમેય કહેવાય છે, અથવા તો થેલ્સનું પ્રમેય પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. જો કોઈ ત્રિકોણની, એટલે કે કોઈ ત્રિકોણ આપેલો છે, એ ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર આપણે રેખા દોરેલી હોય, એ રેખા બાકીની બે બાજુઓને કેવી હોય, બે ભિન્ન બિંદુમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે એમ કહેવાય. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે, એ તો નક્કી જ છે. બીજું, આપણે ધોરણ 9માં પક્ષ અને સાધ્ય લખવાની જરૂર હતી નહીં પ્રમેયમાં, પણ આપણે બને ત્યાં સુધી લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, જેથી પ્રમેય સરળતાથી યાદ રહી જાય. તો આપણે અહીં જો પક્ષ આકૃતિ જોઈએ, શું આપી, ત્રિકોણ એબી, આપણે અહીંયા ત્રિકોણ એબીસી લઈએ. બરાબર છે. ત્રિકોણ એબીસી લઈએ, એની એક બાજુને સમાંતર દોરેલી, કોઈ પણ એક બાજુ, દાખલા તરીકે એબી છે, બીસી છે અને એસી છે, એની સમાંતર એક બાજુ, આપણે બીસીને સમાંતર એક બાજુ લઈ લઈએ. અહીં ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ બીસી ને સમાંતર રેખા બાકીની બે બાજુઓ, એટલે કે એબી અને એસીને અનુક્રમે ડી અને ઈમાં છેદે છે. બરાબર છે. આ એક સમાંતર રેખા દોરી, કઈ, ડીઈ. તો આપણે સાબિત શું કરવાનું છે કે આપણે દોરીએ તો બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં એટલે એથી ડીનું માપ અને ડીથી બીનું માપ એનો ગુણોત્તર લેવ, એથી ઈનું માપ અને ઈથી સીનું માપ એનો ગુણોત્તર લેવ, કેવો આવે, સરખો. તો એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે શું કરીએ, એડી ભાગ્યા ડીબી બરાબર એઈ ભાગ્યા ઈસી. હવે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેટલીક વખત ગૂંચવવા માટે તમને આ દાખલા તરીકે પણ પૂછે. આપણને એવું લાગે કે રાઇડર છે, પણ ખરેખર રાઇડર નથી, પણ પ્રમેય જ છે. આવું કે ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ બીસી ને સમાંતર રેખા ડીઈ, એટલે કે બીસી સમાંતર ડીઈ છે. બરાબર છે. તો સાબિત કરો કે ડીબી છેદમાં એડી બરાબર ઈસીના છેદમાં એઈ, એટલે ઉલટું પ્રમાણ થઈ જાય. તો અહીં જે આપણે પરિણામો લેશું તે પરિણામોને ઉલટાવી કાઢવાનું આવશે. બરાબર છે. એટલે ઉપરનું નીચે અને નીચેનું ઉપર લઈ લેવાનું, બીજું કંઈ આવશે નહીં. અત્યારે આપણે આ પ્રમેયની ચર્ચા કરીએ તો સાબિતી, ખરેખર આપણે લખવાની શરૂઆત અહીંયાથી થાય, પણ આપણે પક્ષ અને સાધ્ય લખવાનું એટલે યાદ રહે અહીંયા આગળ. હવે જો બીઈ અને સીડીને જોડો, તો પહેલું આપણે શું કરીએ, આ બીઈ અને સીડીને જોડી દઈએ. બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો કે ડીએમ લંબ એસી, એમ લંબ એસી થવાનું, અને એવી જ રીતે ઈએન લંબ એબી થશે, એ પણ દોરી દઈએ. ઓકે. તો આ લંબ છે, એનો મતલબ એમ કે આ તો અહીંયા શું બનાવશે, કાટખૂણા બનાવશે. હવે આપણી પાસે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય, 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. બરાબર છે. 8માં 9માં પણ ભણીને જ આવ્યા. તો અહીં ત્રિકોણ કયો કયો છે, જો એક તો એબીસી ત્રિકોણ છે જ આપણો, એબીઈ ત્રિકોણ છે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન આપો, ઘણા ત્રિકોણ છે એમ તો બનેલા, જો એમ આપણે જોઈએ તો એડીઈ, પછી એબીસી, એવી રીતે લેવું હોય તો બીડીઈ, પછી ડીસીઈ, આવી રીતે ત્રિકોણ તો ઘણા બનેલા છે આપણા. બરાબર છે. તો એના આપણે ચર્ચા કરવાની છે ક્ષેત્રફળો માટે. તો હવે આપણે પહેલો ત્રિકોણ લઈએ, દાખલા તરીકે ત્રિકોણ એડીઈ. તો અહીં આપણે 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ, તો એડીઈની જો વાત કરીએ તો વેધ કેટલા છે, 2 છે. એક તો આ ડીએમ પણ વેધ થશે અને ઈએન પણ વેધ થશે.
બરાબર છે। એટલે બે વેધ છે એટલે એના બે સૂત્ર આવે। તો પહેલું સૂત્ર આપણે લઈએ તો ADE બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો મેં AD લેમ છું તો વેટ કયો થવાનો EN વેટ થવાનો બરાબર છે। એટલે પહેલું એક આ સૂત્ર બન્યું આપણું કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ। આપણે એવું આખું લખવાની પણ જરૂર નથી કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ, ફક્ત ADE લખીએ તો પણ ચાલે। ઓકે, એવી જ રીતે હવે બીજું પરિણામ લઈએ, દાખલા તરીકે BDE ત્રિકોણ લઈએ, આ BD ને E। હવે આની જો આપણે વાત કરીએ તો આ જે છે BD એને આપણે રેખા તરીકે આગળ લંબાવીએ અને એ બિંદુ અહીંયા લીધું હોય એટલે કે રેખા BA ની વાત કરીએ તો આ EN જે વેધ AD નો થાય એ જ ED નો પણ થશે બરાબર છે। એટલે કે BD નું ક્ષેત્રફળ લેવું તો 1/2 પાયો કયો લેવું શકીએ આપણે BD બરાબર છે અથવા તો DB તો એનો વેટ પણ શું આવશે EN જ થશે, એ બાજુ પર આવેલો છે। એવી જ રીતે હવે આગળ ADE માટે હવે આ DM વેટ લઈને આપણે આ સૂત્ર લઈએ બરાબર છે તો ADE બરાબર 1/2 ગુણ્યા AE ગુણ્યા DM થવાનું। હવે એવી જ રીતે આ બાજુ બીજો ત્રિકોણ છે કયો DCE, એનો પાયો આપણે EC લઈએ તો વેટ કયો DM જ થવાનો, કારણ કે આમાં જેમ વાત કરી તેમ આને પણ EC ને રેખા તરીકે લઈએ, એ બિંદુ એના પર આવેલું છે તો DM જો વેટ AE પર નો હોય તો EC પરનો પણ થાય। તો અહીંયા શું થશે હવે આગળનો ત્રિકોણ લઈએ DCE તો DCE માટે 1/2 ગુણ્યા EC ગુણ્યા DM। આટલે સુધીનું તમને આ રીતે પૂછાયું હોય, આ રીતે પૂછાયું હોય અથવા તો ઉપર નીચે કર્યું હોય, અહીંયા સુધી બંનેમાં સેમ આવશે, યાદ રાખજો। 1, 2, 3 અને 4 નંબરના 4 પરિણામો મેળવવાના। ADE ના 2 પરિણામ કેમ કે 2 વેધ છે, ઉપર નીચે 2 ત્રિકોણ છે, એક તો BDE અને DCE બરાબર છે। એટલે કે DM વેધવાળા 2 પરિણામ મળશે અને EN વેધવાળા 2 પરિણામ મળશે આપણને। હવે આગળ આપણે જોઈએ એટલે આપણને આ જે 4 પરિણામો મળ્યા તેને આધારે હવે આપણે શું કરવાનું છે તે જો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી કઈ રીતે જો સમજો। હવે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી કેમ, હવે આમાં ડાબી બાજુ શું છે AD ભાગ્યા DB, તો AD અને DB ક્યાં મળે છે આપણને જો AD આમાં 1માં મળે છે, DB અહીંયા 2માં મળે છે। તો પહેલાં આપણે સમીકરણ 1 અને 2 ની વાત કરીએ તો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી એ 2નો ભાગાકાર કરીએ તો ADE ભાગ્યા BDE બરાબર 1/2 ગુણ્યા AD ગુણ્યા EN અને 1/2 ગુણ્યા DB ગુણ્યા EN થવાનું। આ 2નો ભાગાકાર લઈએ એટલે ડાબી બાજુનો અને જમણી બાજુનો એટલે EN કેન્સલ, 1/2 કેન્સલ એટલે શું બનશું ADE ભાગ્યા BDE બરાબર AD ભાગ્યા DB। હવે આગળ 3 અને 4 તો સમીકરણ 3 અને 4 જે છે આપણું બરાબર છે એનો પણ આપણે ભાગાકાર કરીએ તો સમીકરણ 3માં શું છે ADE નીચે DEC એટલે કે AE અને EC જે તરફ છે તે 2 તો AE અને EC તો આ 2નો 3 અને 4નો જો EC ભાગ્યા AE કીધું હોય તો 4 અને 3નો ભાગાકાર કરો, પણ અહીંયા આપણે શું લેવું પડશે સમીકરણ 3 અને 4 પરથી એટલે કે ADE ભાગ્યા DEC બરાબર 1/2 AE ગુણ્યા DM ભાગ્યા 1/2 ગુણ્યા EC ગુણ્યા DM। ઓકે, તો હવે જો અહીંયા શું થવાનું આ DM અને આ DM કેન્સલ થઈ જશે બરાબર છે। એવી જ રીતે આ 1/2 અને 1/2 કેન્સલ થઈ જાય એટલે શું બચવાનું ADE ભાગ્યા DEC બરાબર AE ભાગ્યા EC। હવે પરિણામ નંબર 6 મળી ગયું। જો પરિણામ 5 શું મળ્યું આપણને ADE ભાગ્યા BDE અને પરિણામ 6 શું મળ્યું ADE ભાગ્યા DEC। હવે BDE અને DEC નીચે છેદ બંનેનો અલગ અલગ છે તો હવે જો અહીંયા 2 ત્રિકોણની વાત કરીએ આપણે, કયા 2 ત્રિકોણ BDE અને DEC। તો આ જે ત્રિકોણ છે BDE અને DEC આ બેની જો આપણે વાત કરવી હોય તો બંનેનો પાયો જો એક છે, કોમન એક પાયો કયો DE બરાબર છે। બીજું 2 સમાંતર રેખાની વચ્ચે આવેલા છે, કયા કયા DE અને BC ની વચ્ચે, એટલે એક સમક્ષેત્રીય આકૃતિ। સમક્ષેત્રીય એટલે શું કે બંનેના ક્ષેત્રફળ કેવા થાય સરખા થશે, એટલે અહીંયા આગળ લખવું હોય તો શું લખાય ત્રિકોણ BDE અને DEC એક જ પાયા DE પર અને સમાંતર રેખાઓની જોડ BC અને DE ની વચ્ચે આવેલા છે એટલે એક સમક્ષેત્રીય થાય, એમના ક્ષેત્રફળ સમાન થાય બરાબર છે। તેથી BDE નું ક્ષેત્રફળ બરાબર DEC નું ક્ષેત્રફળ। પરિણામ નંબર 7 તો 5, 6 અને 7 પરથી આપણે લખવું હોય તો શું લખી શકીએ તો જો આ BDE ની જગ્યાએ DEC લખીએ તો આ પરિણામ અને આ પરિણામ સરખું થઈ જાય ડાબી બાજુ, તો જમણી બાજુ પણ સરખી।
अथवा DECના સ્થાને BDE લખીએ તો પણ શું થવાનું? ડાબી બાજુ સરખી 5 અને 6ની, એટલે જમણી બાજુ પણ શું થાય? સરખી. તો પરિણામ 5, 6 અને 7 પરથી આપણું જે પરિણામ સાબિત કરવાનું છે કયું? AD ભાગ્યા DB બરાબર AE ભાગ્યા EC આપણે લખી શકીએ. હવે સપોઝ તમને ઉલટું પૂછે કે DB ભાગ્યા AD બરાબર EC ભાગ્યા E સાબિત કરો, તો અહીંયા સુધીનું કોમન લખવાનું, પરિણામ 4 સુધીનું. પછી શું છે કે આપણે પરિણામ સમીકરણ 1 અને 2 પરથી લખ્યું, તો અહીંયા BDE ઉપર લઈ લેવાનું, ADE નીચે લેવાનું. મેન જોવાનું આ પરિણામ. અહીંયા આપણે શું લાવવાનું છે? AD ભાગ્યા DB એટલે એ ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે તમને દાખલા સ્વરૂપે પૂછાયું હોય ત્યારે. ઓકે, આગળ જોઈએ. હવે આગળનો ટોપિક ગુણોત્તર અને પ્રમાણના અગત્યના પરિણામો. તો ગુણોત્તર અને પ્રમાણ જે છે તેના પરિણામો જોઈએ. તો એમાં પહેલું પરિણામ, જો A ભાગ્યા B બરાબર C ભાગ્યા D, એટલે બે બાજુ A ભાગ્યા B કરીએ, બે બાજુઓ કોઈ પણ સપોઝ ત્રિકોણની વાત કરવી છે તો AB ભાગ્યા PQ લઈએ, બરાબર છે. બાકીની બે બાજુ BC ભાગ્યા QR, તો શું આપણે લખી શકીએ? B ભાગ્યા A બરાબર D ભાગ્યા C, ઉલટું પ્રમાણ. એટલે એના છેદમાં B હોય, એકના છેદમાં 2 લખો, બરાબર છે, કે 2ના છેદમાં 1 લખો, તો બંને બાજુ કેવું સમાન થશે? અહીંયા તમે લખો 3 ભાગ્યા 6 એટલે 1ના છેદમાં 2 આવે. અહીંયા લખો 4 ભાગ્યા 8 તો 1ના છેદમાં 2 આવે, એટલે સમાન થઈ ગયું. હવે ઉલટું કરો, 6 ભાગ્યા 3 એટલે 3 દુ 6. એવી જ રીતે અહીંયા શું થશે? 8 ભાગ્યા 4 એટલે 4 દુ 8. તો તમે A ભાગ્યા B લખો તો શું થશે? C ભાગ્યા D, એ બે સરખું. તો એનું ઉલટું પરિણામ લો, B ભાગ્યા A કરો તો D ભાગ્યા C નો જવાબ સરખો આવવો જોઈએ. તો આને ઉલટ પ્રમાણ કહેવાય. આગળ હવે એકાંતર પ્રમાણ એટલે શું છે? A ભાગ્યા B બરાબર C ભાગ્યા D, તો શું થશે? તો આ જે C પદ છે એટલે કે બીજી બાજુનું અંશનું પદ, એને પહેલી બાજુના ડાબી બાજુના છેદના પદમાં લે લો, એટલે કે A ભાગ્યા C કરો તો B ભાગ્યા D, બંનેનો જવાબ કેવો આવશે? સમાન. આને એકાંતર પ્રમાણ કહેવાય. આગળ નંબર 3, જો A ભાગ્યા B બરાબર C ભાગ્યા D, તો બંનેમાં 1 ઉમેરીએ તો શું થશે? A ભાગ્યા B વત્તા 1 બરાબર C ભાગ્યા D વત્તા 1 થાય, બરાબર છે. તો અહીંયા લસા લેવું પડે, વત્તા 1 કરશું એટલે B એકા B, તો A વત્તા B ભાગ્યા B બરાબર C વત્તા D ભાગ્યા D. એટલે કે તમે અંશ અને છેદનો સરવાળો કરો અને એને છેદ વડે ભાગો તો પણ બંને બાજુ પરિણામ કેવા મળશે? સરખા. તો આને યોગ પ્રમાણ કહેવાય. યોગ પ્રમાણ એટલે યોગ એટલે જોડવું, ઉમેરવું, બરાબર. એવી રીતે વિયોગ પ્રમાણ એટલે કે બાદ કરીએ. જો બંને બાજુ બાદ કરીએ તો શું થશે? તો A માઇનસ B ભાગ્યા B બરાબર C માઇનસ D ભાગ્યા D આપણને મળે વિયોગ પ્રમાણ, બરાબર છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ પરિણામ નંબર 5, જો A ભાગ્યા B બરાબર C ભાગ્યા D, તો યોગ વિયોગ લઈએ. એટલે શું? અંશમાં અહીંયા યોગ વિયોગમાં શું કરીએ? એક ઉમેરીએ અને એક બાદ કરીએ. તો યોગ વિયોગ પ્રમાણ એટલે શું? કે અંશમાં છેદ વડે ઉમેરવાનું છે અને છેદમાં અંશ વડે અંશમાંથી છેદને બાદ કરીએ, એટલે A વત્તા B છેદમાં A ઓછા B કરીએ તો એનો જવાબ અને C વત્તા D ભાગ્યા C ઓછા D કરીએ, બંને બાજુ જવાબ કેવા થશે? સરખા થશે. ઉદાહરણ લઈને આપણે સારી રીતે અહીંયા 1ના છેદમાં 3ના છેદમાં 6 લઈ લો, અહીંયા 4ના છેદમાં 8 લઈ લો. જો 3ના છેદમાં 6 લઈએ તો શું થાય? 6 ને 3 9, બરાબર છે. 6 ને 3 9. હવે 3માંથી 6 બાદ કરો એટલે કેટલા મળશે? -3. તો ઉપર 9 અને નીચે -3 એટલે -3 જવાબ આવશે. 3 તાલી 9. સેમ એવું અહીંયા કરીએ. જો 4 અને 8ની વાત કરીએ તો 8 ને 4 12 ને નીચે 4માંથી 8 જાય એટલે -4, તો 12 ભાગ્યા 4 માઇનસમાં એટલે -3 જ જવાબ આવે. ઓકે, સેમ જવાબ થાય. તો આવા પરિણામને શું કહેવાય? યોગ વિયોગ. ઉપર પ્લસ કરવાનું અને નીચે માઇનસ કરવાનું. ઓકે, અંશ અને છેદનો ઉપર પ્લસ અને અંશ અને છેદનો નીચે માઇનસ. આગળ છઠ્ઠું પરિણામ સેમ આ જ રીતે A ભાગ્યા B બરાબર C ભાગ્યા D છે, તો દરેક ગુણોત્તરની વાત કરી છે. શું થશે? આપણે કોઈક ચલ લઈ લઈએ x અને y, તો અંશનો સરવાળો અને છેદનો સરવાળો એની સાથે, એટલે અંશને x એક બાજુ x સાથે એક બાજુ y સાથે, એટલે ax વત્તા cy છેદમાં bx વત્તા dy. એટલે કોઈ પણ પદ સાથે ગુણીએ આપણે x ઉપર નીચે, એવી જ રીતે બીજી બાજુ y ને ઉપર નીચે. અહીં bx વત્તા dy બરાબર નથી 0. ખાસ ધ્યાન રાખજો, છેદ કોઈ પણ દિવસ 0 ન હોય. જો છેદ 0 હોય તો આખું પદ અવ્યાખ્યાયિત પદ થઈ જાય, બરાબર છે. ઓકે, આગળ વ્યાપક રીતે આ જ પદને આપણે લખવું હોય આગળ
તો શું લખાય? એ ભાગ્યા બી બરાબર સી ભાગ્યા ડી બરાબર ઈ ભાગ્યા એફ. આવી રીતે ઘણા ગુણોત્તરો લઈએ તો શું થશે? દરેક ગુણોત્તરો માટે અંશનો સરવાળો ભાગ્યા છેદનો સરવાળો સેમ જ આવે. કોઈ પણ જગ્યાએ અંશનો સરવાળો છેદનો સરવાળો કરો તો એ ભાગ્યા બીનો જે જવાબ આવે તે આનો જ જવાબ મળશે. સી ભાગ્યા ડીનો જે જવાબ આવશે તે આનો જવાબ મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ હવે જોઈએ, જ્યાં છેદ શૂન્ય નથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, છેદ કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે પણ આપણને ગુણોત્તર આપેલા હોય ત્યારે છેદ ક્યારેય પણ શૂન્ય થશે નહીં. આગળ જોઈએ હવે ગુણોત્તર અને પ્રમાણપરથી થેલ્સના પરિણામો. એટલે થેલ્સનું આપણે જે પરિણામ કયું પ્રમેય દ્વારા સાબિત કર્યું, કયું કે બે ગુણોત્તરો સમાન હોય છે તો એડી ભાગ્યા ડીબી બરાબર એઈ ભાગ્યા એસી. તો એ સિવાય પણ બીજા મળે ઉલટું પરિણામ, બીડી ભાગ્યા એડી બરાબર ઈસી ભાગ્યા એઈ. અથવા બીજું લેવું હોય તો એડી ભાગ્યા એબી, આ ઉપરની અડધી બાજુ ભાગ્યા આખી બાજુ. તો આ બાજુ પણ શું લેવું પડે? ઉપરની અડધી એટલે એઈ ભાગ્યા એસી. એવી જ રીતે નીચેની અડધી લેવું તો ઉપરની આખી લે, આ આખી લેવી પડે. અથવા તો ઉલટું પરિણામ કે એબીના છેદમાં એડી બરાબર એસીના છેદમાં એઈ. અથવા તો ડીબીના છેદમાં એબી અથવા તો એબીના છેદમાં ડીબી. એ રીતે જે રીતે આ તરફ ગુણોત્તર લેવ તે જ રીતે જમણી, ડાબી બાજુ જે પ્રમાણે લઈએ તે પ્રમાણે જમણી બાજુ લેવાનું. આ રીતે કોઈ પણ પરિણામ તમને સાબિત કરવાનું પૂછાઈ શકે ત્યારે યાદ રાખવાનું કયું, આપણા 4 પરિણામો તો સેમ જ લખવાના. ત્યાર પછી જે સુધારા વધારા છે તે પરિણામો જોઈને આપણે કરવાના. 1/2 કરવાનું કે 2/1 કરવાનું છે. જો એ આકૃતિ આપણને આપી છે એ પરથી જો, એક તો આપણને આ પરિણામ એડી ભાગ્યા એબી આપણે વાત કરીને ઉપરનું અડધું ભાગ્યા આખું બરાબર એઈ ભાગ્યા ઈસી. એવી જ રીતે આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો શું લખી શકીએ કે ડીબી એટલે કે બીડી ભાગ્યા એબી બરાબર ઈસી ભાગ્યા એસી. આનું ઉલટું પણ કરી શકીએ કે એબી ભાગ્યા એડી બરાબર એસી ભાગ્યા એઈ અથવા એબી ભાગ્યા ડીબી બરાબર એસી ભાગ્યા ઈસી. દાખલા છે આવા આપણે ગણશું એટલે ખ્યાલ આવશે. આગળ હવે થેલ્સના પ્રમેયનું પ્રતિપ્રમેય એટલે કે બીપીટીનું પ્રતિપ્રમેય. પ્રતિપ્રમેય એટલે શું? આનું ઉલટું પરિણામ. આપણે અહીંયા શું સાબિત કર્યું કે એક રેખા સમાંતર હતી, બે બાજુઓને છેદતી બરાબર છે. તો ત્યારે જે બે ગુણોત્તરો બન્યા તે કેવા? ગુણોત્તરો સરખા આવ્યા. આવું આપણે સાબિત કર્યું. ઉલટું પરિણામ, ગુણોત્તર સરખા આપેલા છે તો તે બે રેખા કેવી થવાની? સમાંતર થવાની. જોઈએ આપણે આ જ આકૃતિ માટે જોઈશું. જો કોઈ રેખા ત્રિકોણની બે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તે રેખા ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય છે. દાખલા તરીકે જો આપણે આ ડીઈની વાત કરીએ, જો આ ડીઈ એબી અને એસીનું બે બાજુઓ એબી અને એસી એનું સમાન ગુણોત્તરમાં એટલે એડી ભાગ્યા બીડી, એડી ભાગ્યા ડીબી બરાબર એઈ ભાગ્યા ઈસી. અથવા તો ઉલટું લઈ લે બીડી ભાગ્યા ડીએ ઈસી ભાગ્યા ઈએ. તો આ રીતે જ્યારે ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો ત્યારે જે રેખા છે તે એ સિવાયની બાજુ કઈ છે? બીસી જ રહીને, કારણ કે એબી અને એસીમાં તો છેદે એટલે કે બીસીને શું હોય છે? આ રેખા સમાંતર હોય છે. આ એનું ઉલટું પ્રમાણ જે આપણે સાબિત કરવાનું નથી બરાબર છે. બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ જો કોઈ રેખા ડીઈની વાત કરીએ, ત્રિકોણ એબીસીની બાજુ એબી અને એસીને અનુક્રમે ડી અને ઈમાં છેદે છે કે જેથી એડી ભાગ્યા ડીબી બરાબર એઈ ભાગ્યા ઈસી થાય તો રેખા ડી જે છે એ બાજુ ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુ કઈ? બીસીને સમાંતર હોય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં દાખલાઓ જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.